अपने सेवक की आपे राखै। आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की। तहा तहा उठ धावै। अपने सेवक की आपे राखै। आपे नाम जपावै। जह जह काज किरत सेवक की। तहा तहा उठ धावै। सेवक को निकटी हुए दिखावै। जो जो कहे ठाकुर पह सेवक। तत्काल होए आवे। जो जो कहे ठाकुर के पह सेवक। तत्काल होए आवे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसण आवे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख आई। माया मोह पै भूले। सतदारा प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई। टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु का। जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबदी नूर अर्श चटिया। डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सजन सचा सिर सांगै। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा विसाओ। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सूही महला पहला चौपद। घर पहला भांडा धोए बैस धूप देवहो। तो दूध को जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायण। होए निरास जमावहो। भांडा धोए बैस धूप देवो। तो दूध को जावहो।
दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निरास जमावहो जपो ताय को नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मन ईटी हाथ करो फोन नेत्रो नींद न आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन विध अमृत पावहो मन संपट जित सत सर नावण पावन पाती त्रिपत करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रह कह दे कहे कहे कह जाव तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपा हौ सालाही सच्चा सोई कह दे कहे कहे कह जाव तुम सर आवर ना कोई भगत हीण नानक जन जंपा हौ सालाही सच्चा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित नाम के जहाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद विच विराजमान गुरु सवारी गुरु खालसा सत संगत जीओ आप समूह संगतां वड्डे भागां वाले हो कि अमृत वेले दे पावन दीवान विच गुरु चरनां विच नतमस्तक होंदे होए अरदास कर रहे हो कि ऐ रब जी दसो कि अमृत नाम दी दात किवें प्राप्त करिए अमृत रस आवे सहज रस आवे वो किवें आवे जिसनूं महाराज जी ने मक्खन लिखिया खालसा जी आप सियाणे सब जानते हो कि मक्खन प्राप्त करने लई कितना उद्यम करना पैंदा है। पहला भांडे नूं चंगी तरह मांज के धो के उन्होंने फिर सुका के दुध पाना दुध नूं जाग लगाना गर्म करके कोसा रह जावे जाग लगाना फिर रात नूं जाग लगा के रख देना सवेरे दही तैयार दही च मधानी पा के रिड़कना फिर सहज सहज रिड़कना रिड़क के उथों जड़ा मक्खन प्राप्त होवेगा वो सार है। इतनी मेहनत मशक्कत तो बाद मक्खन की प्राप्ति हुई ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ आत्म रस
जिस आत्म रस नाल वो गुरु के प्यारे, इतनी ताकत आई, उन्होंने बंद बंद कटवा लए, खोपड़ियां लुहा लियां आत्म रस के। ये आत्म रस ना हुंदा खालसा जीओ, खोपड़ी लुहाई नहीं जाती। भाई तारू सिंह जी चरखड़ियां ते ना चढ़े जाते, भाई सुबेग सिंह, भाई शाहबाज सिंह बंद बंद ना कटवाउंदे, भाई मनी सिंह जी। बंदा सिंह जी बहादुर आत्म रसीए सन, जिन्हां ने अपने 4 साल का बेटा ਉਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਰਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਨਾਮ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੱਖਣ ਆਤਮ ਰਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਾਹ ਤਾਹ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 33 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ 33 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 33 ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਈ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 929 ਅੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਅਦੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦੁੱਤੀ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਹਨ। ਸਜਾਤੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਵਿਜਾਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਸਵਗਤ ਸਵੈਗਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ, ਸਵੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਜਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਜਾਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ, ਘੋੜਾ ਗਧਾ, ਹਾਥੀ ਊਂਠ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੈਗਤ ਸਵਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਗਤ ਸਰੀਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਸ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਤਨੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਜੋਤ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 200 ਬੰਦੇ, 500 ਬੰਦੇ, 1000 ਬੰਦਾ, 5000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕੋਈ 2-3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਮਠਾ ਆਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਮਹਾਕਾਸ਼, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼, ਮਠਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ, ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਓਮ ਸਰਗੁਣ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੁਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਗੁਣ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ। ਸਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਆਬਾਦ, ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ। ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੱਦ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ 250 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 150 ਸਾਲ, ਇਤਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਸੱਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਜੁਗਾਦ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੇ, ਆਦ ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੁਗਾਦ, ਯੁਗ ਦੇ ਆਦ। ਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ, ਮਾਇਆ, ਫੁਰਨਾ, ਸੰਕਲਪ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜੁਗਾਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੁਰਨਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਜੁਗਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਭੀ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਣਾ, ਹੋਂਦ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ, ਖ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਪੁਰ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਨਾਗਪੁਰ, ਜੱਬਲਪੁਰ, ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਰ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ, ਭਉ ਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਚਾਰੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਿਰਅਵੈਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਵੈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਗੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵੈਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਵੈਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੂਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੈ, 500 ਸਾਲ, 1000 ਸਾਲ, 5000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ, ਬਸ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 553-54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੂਨੀ, ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਸ, ਸੇਤਜ, ਉਚਭੁਜ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੂਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੈ ਭੰ ਸਵਯੰ ਜੇ ਜੋਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸੈ ਭੰ ਸਵਯੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਸਵਯੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਜੂਨੀ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਚੌਪਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਾਉ ਦੁੱਧ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਕ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਗੜਵਾ ਹੈ, ਡੋਲੂ ਹੈ, ਜੱਗ ਹੈ, ਪਤੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਫਿਰ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ, ਪਾ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਉ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਆਤਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਬਦ ਨੀਅਤ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਵੇਗੀ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਈਏ ਸੌਖੀ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਤਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਉਹ ਕੀ ਪਰਪੱਕਤਾ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵੱਲ? ਚਲੋ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ 200-300 ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਸ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਕਲਮਾ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਤ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਸ, ਬੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਟਿਕਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਧੂਪ ਟੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਧੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜੋੜੇ ਲਾਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਮਣ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਤਨੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ? ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਖੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ। ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਅੱਜ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼? ਜਪੋ ਤਾਏ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾਏ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾਏ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾਏ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ। ਉਬਾਲਾ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੂੰ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਕਿੰਨੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਬਹੁਤਾ। ਜਾਗ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਲੋ ਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਮਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਗ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਗ ਕੀ, ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗ ਹੈ ਨਾ ਦਹੀਂ 'ਚ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਵਿਸ਼ ਵਰਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਾਣੂ, ਜੀਵ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਹੈ। ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਸੁਰਤੀ ਫਿਰ ਜੋੜਨੀ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੁੱਧ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਹਿਲਾਓਗੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਸੁਰਤੀ ਰੂਪੀ ਜਾਗ ਲਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਆਸਾ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਣਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਐ ਮਨਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਪੀ ਜਾ, ਬਸ ਜਪੀ ਜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਪ ਹੋਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪ ਹੋਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾਫਲ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਬਸ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਪਨ, ਨੇਤਰ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ। ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਲੈ ਜੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ, ਈਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਕਸੀ ਆ ਗਈ, ਦਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਜੀ ਮਧਾਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੋਲ ਜਾਂ ਫੱਟਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਮ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਟੀ। ਨੇਤਰਾ ਤੇ ਈਠੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ, ਮੱਖਣ ਨਾ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ ਕਿ ਮੱਖਣ ਆਤਮ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ? 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਟਿਕਾ ਲਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇਤਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਨ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਿੰਦਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਦੌੜੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਹੁ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਐ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਐ, ਇਨ ਬਿਦ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਆਤਮ ਰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਡੱਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨ ਸੰਪਟ। ਸੰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ। ਭਾਵ ਆਤਮ ਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਤਸਰ ਨਹਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਜਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮ ਰਸ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੱਖਣ ਖਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਧ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ। ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਤ ਰਹਿ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਵੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਰਵੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਇਹ ਮੜੀ ਤੇ ਜਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੈ। ਕਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੇਖੋ ਆਤਮ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਂ, ਔਗੁਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਨਿਕਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣਾ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।